हेलो एवरीवन। आज आमे मेंसुरेशन 2D ର लेक्चर नंबर 3 देखिबा। तमरो ट्रायंगल कंप्लीट सरी जायतिला, केवल गोटे ट्रायंगल तमरो बाकी रहतिला। आज आमे तमरो लास्ट जो ट्रायंगल थिला समबाहु त्रिभुज, जोटा को आमे इक्विलैटरल ट्रायंगल कहबा, सेटा आज आमे कंप्लीटली पढिबा हैला। देखो ये मन कर होची गोटे कोन त्रिभुज, ये गोटे कोन समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुजर मन रखिथ तीनटा जाक बाहुर दैर्घ्य केते समान। तो एटा भी जदी ए हबो, एटा ए हबो, एटा ए हैला। तो यार परिधि केमिति बाहर करबा बा परिसीमा केमिति बाहरिबो यार परिसीमा ए प्लस ए माने केते 3a। एटा सिंपल जिंस तमे जानिଛ। देखो एबे यारा क्षेत्रफल आमे केमिति बाहर करिया बा एरिया केमिति बाहर करिया सेटा देखिया। देखो जे कौनसी त्रिभुजर जे कौनसी त्रिभुजर आमे जदि क्षेत्रफल देखिबा 1/2 भूमि कौन भूमि इंटू उच्चता 1/2 भूमि इंटू उच्चता हैला। एइटा भी समबाहु त्रिभुजरे तमरो काम करिवो। केतेबेले काम करिवो जेतेबेले समबाहु त्रिभुजरे गोटे उच्चता थिबो। एबे आमे मन इच्छा गोटे उच्चता टाणिके देखिबा। एबे आमे स्टार्ट करिबा। देखो तमे समस्ते ऑलरेडी जानिଛ जे समबाहु त्रिभुजर क्षेत्रफल एरिया केते यार सूत्र तमे जानिଛ √3/4 a स्क्वायर हैला। एठी a के a होची बाहुर दैर्घ्य एटा जानिଛ। एई सूत्रटा तमरो कोठु आसिला सेटा आमे देखिबा। एई सूत्रटा तमरो कोठु आसिला आमे देखिबा। देखो अच्छा मते गोटे नॉर्मल जिंस को विषम बाहु त्रिभुजर क्षेत्रफल सूत्र मु तमକୁ कौन କହିଥିଲି। देखो विषम बाहु त्रिभुजर क्षेत्रफल सूत्र मु କହିଥିଲି जे से क्षेत्रफल सूत्रटा माने सबु त्रिभुज ପାଇଁ काम କରିବ। सिंपल जिंस जानि पारलो से क्षेत्रफल सूत्रटा सबु त्रिभुज ପାଇଁ काम କରିବ। ता माने समबाहु त्रिभुज ପାଇଁ भी काम କରିବ। एटा कोन କହିଥିଲି एस माइनस बी एस माइनस सी यार रूट ओवर। अच्छा ये एस टा कोन एस टा होची कोन ना अर्ध परिसीमा। अच्छा यार परिसीमा केते 3a अर्ध परिसीमा केते 3a बाई 2 तापरे 3a बाई 2 माइनस a। अच्छा ए बी जगह रे भी केते बसिबो a, ए सी जगह रे भी केते बसिबो a। ता माने 3a बाई 2 माइनस a टा केते थरो 3 थरो माने एठी q लिखि पारे हम इनडायरेक्टली यार रूट ओवर हैला। तो 3a बाई 2 इंटू देखो ये 3a बाई 2 अच्छी एटा को फेडिबो यदि केते हिसबो 3a माइनस 2a माने a बाई 2 रा होल क्यूब यार रूट ओवर केते हिसबो 3a इंटू ऊपर केते हिसबो a क्यूब बाई 2 ये 2 रा क्यूब केते हिसबो 8 8 दुगुणे 16 यार रूट ओवर देखो 3a इंटू a क्यूब केते हिसबो 3a4 बाई 16 रा रूट ओवर। तो फाइनली केते आसीगला √3 a स्क्वायर बाई 16 रा केते हिसबो 4। तो एटा हेगला तार क्षेत्रफल सूत्र हैला। तो प्रमाण करदेली भी मु कोठु आसिला तार सूत्र ଏବେ तार उच्चता सूत्र आमे बाहर करिया। कौन बाहर करिया उच्चता सूत्र बाहर करिया। देखो सिंपली मन रख समबाहु त्रिभुजर उच्चता केमिति बाहरियो √3/2 इंटू a मन रख √3/2 इंटू a एटा केमिति हेला मु तुमको प्रमाण करिके देखै दउछ। देखो गोटे मिनिट वेट करा मोर तुमको प्रमाण करिके देखै दउछ। देखो मन कर एठी हम उच्चता टाणिले हैला। तो एई बाहु
ଦିଟା ଯାକ ସମାନ ହେଇଯିବ। ଏଇ ଉଚ୍ଚତାଟା ଏଇ ବାହୁଟାକୁ ସମାଧିଖଣ୍ଡ କରିବ। यार ना ଦେଇଦିଅ D ହେଲା। କଣ ଦେଇଦିଅ D। ଆଚ୍ଛା ତାମାନେ ଏଇ ଟୋଟାଲ ଟା ଥିଲା କେତେ A, ତାମାନେ ଏଇଟା ହେଇଗଲା A/2। ଯେକୌଣସି ତ୍ରିଭୁଜରୁ ତମେ ପିଥାଗୋରାସ ତ୍ରୟୀ ପକେଇକି ବାହାର କରିପାରିବ। ଦେଖ ଏଇଟା ହଉଛି କଣ କର୍ଣ୍ଣ, ଏଇଟା ହଉଛି କଣ ଲମ୍ବ, ଏଇଟା ଭୂମି। ତାମାନେ AD ର ମୂଲ୍ୟ ଆମେ ବାହାର କରିବା। AD ର ସ୍କୋୟାର ମିଶାଣ DC ର ସ୍କୋୟାର ଇଜିକାଲ ଟୁ କଣ ହେଇଯିବ AC ର ସ୍କୋୟାର। AD ର ସ୍କୋୟାର କେତେ ହେଇଯିବ AC ର ସ୍କୋୟାର ମାଇନସ DC ର ସ୍କୋୟାର। AC ର ସ୍କୋୟାର ମାନେ କେତେ AC ଟା କେତେ A ମାନେ A ସ୍କୋୟାର ମାଇନସ DC କେତେ A/2 ମାନେ A ସ୍କୋୟାର ବାଇ 4। AD ଇଜିକାଲ ଟୁ କେତେ ହେଇଯିବ A ସ୍କୋୟାର ମାଇନସ A ସ୍କୋୟାର ବାଇ 4 ର ରୁଟ୍ ଓଭର କେତେ ହେଇଯିବ 4A ସ୍କୋୟାର ମାଇନସ A ସ୍କୋୟାର 3A ସ୍କୋୟାର ର ବାଇ 4 ର କଣ ହେଇଯିବ ରୁଟ୍ ଓଭର ହେଇଯିବ। ତାହେଲେ ଏଇଟା କେତେ ହେଇଯିବ √3/2A ହେଲା। ଏଇ ଭିତରୁ ତମର କେବଳ ଏତିକି ଜିନିଷ ଦରକାର ଯେ ସମବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ହଉଛି √3/4 A ସ୍କୋୟାର। ଏଇଟା ମନେ ରଖିବ, ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଆଉ ତାର ଉଚ୍ଚତାର ସୂତ୍ର ହଉଛି କେତେ, ଏଇଟା ବି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ √3/2A ହେଲା। ଆଉ ବାକି ପରିସୀମା, ଏତିକି ଜିନିଷ ତମର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏଇଠୁ। ଆଉ ବାକି ମୁଁ ଯୋଉ ଡେରିଭେସନ କଲି ଯେ କୋଉଠୁ ଆସିଲା ସେଇଟା କେବଳ ତମ ନଲେଜ ପାଇଁ, ସେଇଟା ତମ ଏକ୍ସାମ ରେ ପଡିବ ନାହିଁ ହେଲା। ସୂତ୍ର କୋଉଠୁ ଆସିଲା ତମେ ଶିଖିଗଲ, ସୂତ୍ରଟା କଣ ସେଇଟା ବି ମୁଁ ଲେଖିଦେବି। ଏବେ ନେକ୍ସଟ କନସେପ୍ଟ ଦେଖିବା ଏଇ ସମବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜକୁ ନେଇ। ଦେଖ ଏବେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ କନସେପ୍ଟ ଦେଖିବା। ଦେଖ ଏଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ କଣ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ସମବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜ ହେଲା। ଏଟା କଣ, ଏଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ସମବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜ A B C। ମନେକର ୟାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ କେତେ A ସେମି A ହେଲା। ସିମ୍ପଲ ଜିନିଷ। ୟା ମଝିରେ ଆମେ O ଗୋଟେ ମନ ଇଚ୍ଛା ବିନ୍ଦୁ ନେଇଯିବା, କଣଟେ O ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁ ନେଇଯିବା ହେଲା। ଏଇ ବିନ୍ଦୁରୁ ଏଇ ତିନି ବାହୁ ପ୍ରତି ଆମେ କଣ ଅଙ୍କନ କରିବା, ଲମ୍ବ ଅଙ୍କନ କରିବା। ଇଏ ଗୋଟେ ଲମ୍ବ ହେଇଗଲା, ଇଏ ଗୋଟେ ଲମ୍ବ ହେଇଗଲା AC ବାହୁ ପ୍ରତି, ଆଉ ଇଏ ଗୋଟେ ଲମ୍ବ ହେଇଗଲା କୋଉ ବାହୁ ପ୍ରତି AB ବାହୁ ପ୍ରତି ହେଲା। ଲମ୍ବ ଅଙ୍କନ କରିଦେଲେ ମନେକର ଏଇ ଲମ୍ବର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ହଉଛି X, ୟାର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ହଉଛି Y, ୟାର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ହଉଛି Z ହେଲା। ଏଇଠୁ ଆମକୁ କନସେପ୍ଟ କଣ ମନେ ରଖିବାର ଅଛି, ଏଇଠୁ ଆମକୁ କନସେପ୍ଟ କଣ ମନେ ରଖିବାର ଅଛି। ଦେଖ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ହେଲା। ଏଟା କଣ ଲମ୍ବ ଟାଣିଦେଲ, ତିନିଟା ଯାକ ଯୋଉ ଲମ୍ବର ଦୈର୍ଘ୍ୟ X Y Z ଦେଇଦେଲା ହେଲା। ମନେକର ଏଟାକୁ ଏମିତି ତ୍ରିଭୁଜ ଟାଣି ଦିଅ, ଏଟା ତ୍ରିଭୁଜ ଗୋଟେ। ଆଚ୍ଛା ମତେ ଏବେ ଗୋଟେ ସିମ୍ପଲ ଜିନିଷ କୁହ, ତ୍ରିଭୁଜ ଏଇ ବଡ ତ୍ରିଭୁଜଟା ABC, ତ୍ରିଭୁଜ ABC ର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଟା କାହାର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ସହ ସମାନ ହବ, ଏଇ ତିନିଟା ଯାକ ସାନ ସାନ ଯୋଉ ତ୍ରିଭୁଜ ଅଛି, ଏଇ ତ୍ରିଭୁଜ ତାପରେ ଏଇ ତ୍ରିଭୁଜ ତାପରେ ଏଇ ତ୍ରିଭୁଜ, ଏଇ ତିନିଟା ଯାକର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ସହ ସମାନ ହବ ନା ହବନି। କାର କାର ଏଟାର ନା ଦେଇଦିଅ O B C ତ୍ରିଭୁଜ ର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ମିଶାଣ O A C ତ୍ରିଭୁଜର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ମିଶାଣ O A B ତ୍ରିଭୁଜର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ୟା ସହ ସମାନ ହବ ନା। ଏତିକି ବୁଝିପାରୁ, ଏତିକି ବୁଝିପାରୁଥିବ ଆରାମସେ। ଆଚ୍ଛା ୟାର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ସୂତ୍ର କଣ, ବଡ ତ୍ରିଭୁଜର √3/4 ଆର ବାହୁ କେତେ A ସ୍କୋୟାର। ଆଚ୍ଛା ତ୍ରିଭୁଜ OBC ର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କେତେ O, ଦେଖ O B C, ୟାର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କେତେ ହାଫ ଇଣ୍ଟୁ ଭୂମି କେତେ ଆର A, ଭୂମି ହଉଛି A, BC ର ଦୈର୍ଘ୍ୟ କେତେ A, H କେତେ X ହେଲା। ମିଶାଣ ହାଫ ଇଣ୍ଟୁ ଭୂମି କେତେ OAC ର, ଆର ଭୂମି ବି A, ଉଚ୍ଚତା କେତେ Y, ମିଶାଣ ହାଫ ଇଣ୍ଟୁ AZ। ଏତିକି ହବ ନା ହବନି, ଦେଖ √3/4 A ସ୍କୋୟାର ଇଜିକାଲ ଟୁ ହାଫ A, ଦେଖ ଏଇଠି ଅଛି ହାଫ A ଅଛି,
ହାଫ ଏଟା କମନ ନେଇଯାଅ। ହେଲେ କଣ ହେଇଯିବ x ପ୍ଲସ y ପ୍ଲସ z ଟିକେ ହେଇଯିବ ନା ହେଇଯିବ ଟିକେ ହେଇଯିବ। ଦେଖ ମୁଁ ଏଠି ଭଲସେ ଲେଖିଦଉଛି √3/4 a ସ୍କୋୟାର ଇଜ ଇକାଲ ଟୁ 1/2 ଇଣ୍ଟୁ a ଇଣ୍ଟୁ x ପ୍ଲସ y ପ୍ଲସ z ଏତିକି ତ। ଦେଖ ଏଇ a ସ୍କୋୟାର କଟିଗଲେ ଏପଟେ a ଟେ ବଳିବ। ଏଇ 2 ଏଇ 4 କାଟିଦେଲେ ଏଠି 2 ଏପଟେ କଣ ହେଇଗଲା √3/2a ଇଜ ଇକାଲ ଟୁ x ପ୍ଲସ y ପ୍ଲସ z ଏତିକି ଜିନିଷ ଜାଣିଲ। ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ ଏଇ ଯୋଉ √3/2a ଏଇଟା ମୁଁ କଣ ବୋଲି କହିଥିଲି? ଏଇଟା ହଉଛି ସମବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜର ଉଚ୍ଚତା। ପ୍ରମାଣ କରିଥିଲି ଏଇଠି ଦେଖ √3/2a ଏଟା କଣ ସମବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜର ଉଚ୍ଚତା। କାହାର ସୂତ୍ର ଏଟା ହଉଛି ଉଚ୍ଚତା। ତାମାନେ ସମବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜର ଏଇଠୁ ତମେ କଣ ପାଇଲ? ଗୋଟେ ସମବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜରେ ଯଦି କୌଣସି ଗୋଟେ ମଝିରେ ବିନ୍ଦୁ ନିଆହବ ଆଉ ସେଇ ବିନ୍ଦୁରୁ ତିନିଟା ଯାକ ବାହୁ ପ୍ରତି ଯଦି ଆମେ ଉଚ୍ଚତା ଅଙ୍କନ କରିବା ତ ସେଇ ତିନିଟା ଯାକର ମିଶାଣ ଫଳ ସେଇ ବଡ ତ୍ରିଭୁଜର ଉଚ୍ଚତା ସହ ସମାନ ହବ ହେଲା। ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ତମେ ମାର୍କ କରିକି ରଖିଦିଅ ହେଲା। ଏବେ ନେକ୍ସଟ କନସେପ୍ଟ ଦେଖିବା ତାପରେ ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯାହା ବି PYQ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତମର ଲାଟେଷ୍ଟ 2025-26 ଆସିଥିଲା ସେଇ ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆମେ କରିବା। ଦେଖ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଯାହା ବି କନସେପ୍ଟ ପଢିଲେ ତମର ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ ର କମ୍ପ୍ଲିଟ କନସେପ୍ଟ ମୁଁ ତମକୁ ପଢେଇଥିଲି। ଏବେ ତା ବେସିସ ରେ ତମର ଲାଟେଷ୍ଟ 2024-25 ଆଉ 2026 ରେ ଯାହା ବି ତମର ପ୍ରିଭିୟସ ଇୟର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଛି ଲାଟେଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଲା ଫ୍ରେଶ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯାହା ବି ଆସିଛି ସବୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରିକି ଡିସ୍କସନ କରିବା। ଦେଖ क्वेश्चन नंबर 1 कौन ଦେଇଛି द पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल इज 36 फाइंड इट्स एरिया। एटा एसएससी सीजीएल 2025 ରେ ଆସିଥିଲା ହେଲା। ଦେଖ ଏତେ ସହଜ क्वेश्चन ଆଠୁ ସହଜ क्वेश्चन ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଇକ୍ୱିଲାଟରାଲ ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ ମାନେ କଣ ସମବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜ। ସମବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜର ପେରିମିଟର କଣ ତିନିଟା ଯାକ ବାହୁ ଯେହେତୁ ସମାନ ତାର ପେରିମିଟର ହଉଛି 3a। 3a ଟା ଏଠି କେତେ ଦେଇଛି 36। ତ ଏ ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ କେତେ ବାହାରିବ 12 ନା ନାଇଁ। ଫାଇଣ୍ଡ ଇଟ୍ସ ଏରିଆ ଆଉ ମାନେ ଆର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ପଚାରିଛି। ସମବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ସୂତ୍ର ହଉଛି √3/4 ଇଣ୍ଟୁ a ସ୍କୋୟାର। ତ √3/4 a ମାନେ କେତେ 12 ର ସ୍କୋୟାର କେତେ 144 କେତେ 144 ଦୁଇ 4 ତିରିକି 12 2 24 424 36 √3 ହେଇଯିବ ରାଇଟ ଆନ୍ସର। ଅପସନ ଏ ଇଜ ଦ ରାଇଟ ଆନ୍ସର। ଏତିକି ସେମି ସ୍କୋୟାର ହେଲା। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए if the height of an equilateral triangle is 9 cm then what is the length of each side। देखो एसएससी सीएचएसएल 2025 रे क्वेश्चन टा तमर आस्थिला। से कोन देछि एटा होछि गोटे समबाहु त्रिभुज। कोन देछि समबाहु त्रिभुज। if the height of an equilateral triangle is 9 cm तारा हाइट टा केते देछि 9 सेमी देछि। then what is the length of each side। देखो समबाहु त्रिभुजर हाइट र सूत्र ମୁଁ ତମକୁ କହିଥିଲି ଉଚ୍ଚତା √3/2 ଇଣ୍ଟୁ a ମାନେ କଣ ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଆଉ ତାର ତ ତିନିଟା ଯାକ ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ସମାନ ଏଇଟା ତାର ଉଚ୍ଚତାର ସୂତ୍ର ମୁଁ ତମକୁ ପଢେଇଥିଲି ଅଲରେଡି। ତ ଏଇଟା କେତେ ଦେଇଛି 9 ସେମି ଦେଇଛି କେତେ 9 ସେମି। ତ ଏଇଥିରେ ଆମକୁ ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ବାହାର କରିବାର ଅଛି। କଣ ପଚାରିଛି ଲେନ୍ଥ ଅଫ ଇଚ୍ ସାଇଡ। ତ ସାଇଡ କେ a ର ମୂଲ୍ୟ ଆମକୁ ବାହାର କରିବାର ଅଛି a ଏପଟ ରଖିଦିଅ 9 ଗୁଣନ 2 ବାଇ କେତେ √3 ତ ଏଇ ହେଇଯିବ 18/√3। ଗୋଟେ କାମ କର ଉପରେ ବି ଗୋଟେ √3 ଗୁଣି ଦିଅ ତଳେ ବି √3 ଗୁଣି ଦିଅ ହେଲେ ଉପରେ କେତେ ହେଇଯିବ 18 √3 ତଳେ √3 କି √3 ରେ ଗୁଣିଲେ କେତେ 3 ହେଇଯିବ। ତ 3 ଷୋହକ ଏଟା 6 ରେ କଟିବ ତ 6 √3 ସେଣ୍ଟିମିଟର କଣ ହେଇଯିବ ତାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ କେତେ ହେଇଯିବ 6 √3 ସେଣ୍ଟିମିଟର ହେଲା। ଅପସନ ବି ଇଜ ଦ ରାଇଟ ଆନ୍ସର। ଏଟା एसएससी सीएचएसएल एग्जाम रे तमरा पड़तिला। एबे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। देखो कोन देछि एरिया ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल इज 16 √3। इक्विलैटरल ट्रायंगल माने कोन समबाहु त्रिभुज तार एरिया केते देछि माने तार एरिया होछि √3/4 a स्क्वायर बा बाहुर स्क्वायर एका कथा केते देछि एटा 16 √3।
फाइंड इट्स पेरीमीटर। पेरीमीटर माने कौन? परिसीमा। देख एसएससी एमटीएस 2025 रे क्वेश्चन टा तमर पड़िथिला। देख दी पटो √3 कटिगला। ए स्क्वायर इजिकल टू केते हिजिवो? 16 * 4 इजिकल टू केते? 64। तो ए ର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ହେଇଯିବ? 64 ର ରୁଟ ଓଭର ମାନେ କେତେ? 8। ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ କେତେ? 8 ବାହାରିଲା 8 ସେମି। ସେ ପଚାରିଛି ପେରିମିଟର। ପେରିମିଟର ମାନେ କଣ? ପରିସୀମା। ଏଟା ସମବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜ ହେଲା। ଆର ପରିସୀମା କଣ? ଏ ଏ ଏ ତିନିଟା ଯାକ ବାହୁ ସମାନ। ତ ତିନିଟା ଯାକ ବାହୁ ସମାନ 3 * a। ତ 3 * 8 କେତେ ହେଇଯିବ? 24 ସେମି ହେଇଯିବ। ଅପସନ ବି ଇଜ ଦ ରାଇଟ ଆନ୍ସର ହେଲା। ଏବେ ନେକ୍ସଟ କ୍वेଶ୍ଚନ ଦେଖିବା 4 ନମ୍ବର। If the side of an equilateral triangle is increased by 20%, by what percent does its area increase? ଦେଖ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତମର। ପରସେଣ୍ଟେଜ କୁ ମିକ୍ସ କରିକି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଟା ତମର ଆସିଛି। ଏସଏସସି ସିଜିଏଲ ରେ ପଡିଥିଲା ତମର 2025 ରେ ତମର ଆସିଥିଲା ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଟା ହେଲା। କଣ ଦେଇଛି ଦେଖ, if the side of an equilateral triangle is increased by 20%। ଦେଖ ଏଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ, ମୁଁ ଏଟା ବେସିକ ରୁ ଫାଷ୍ଟ ବୁଝେଇବି, ତାପରେ ତମକୁ ରେସିଓ ମେଥଡ ରେ ବୁଝେଇବି ହେଲା। ଏଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ସମବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜ। ଏଟା କଣ? ସମବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜ। यार प्रत्येक बाहु हଉଛି କେତେ? a। କେତେ? a। ତାହେଲେ এই ସମବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କେତେ ବାହାରିବ? √3/4 a ସ୍କୋୟାର ଏତିକି ବାହାରିବ। କିନ୍ତୁ ସିଏ କଣ କହୁଛି? ପ୍ରତ୍ୟେକ ସାଇଡ କୁ ଆମେ ଯଦି 20% ବଢେଇଦବା, କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ବଢେଇବା? ପ୍ରତ୍ୟେକ ସାଇଡ କୁ ଆମେ 20% ବଢେଇବା। ଦେଖ କୌଣସି ଜିନିଷ ସେ ଓରିଜିନାଲି ମୂଳରୁ ସେ କେତେ ପରସେଣ୍ଟ? 100%। 100% ନା ନାଇଁ? 20% ଆମେ ବଢେଇବା ମାନେ 120 ହେଇଯିବ। ହବ ନା ହବନି? ଦେଖ ତାମାନେ ନୂଆ ଯୋଉ ତ୍ରିଭୁଜ ଟା ତିଆରି ହେଇଯିବ, ତାର ବାହୁକୁ ଆମେ ବଢେଇଦବା କେତେ? ଇଏ କେତେ ହେଇଯିବ? ଏ ର 120/100 ଏମିତି ସବୁ ହେଇଯିବ ନା ନାଇଁ? ଏହାର କନସେପ୍ଟ ଟା ଫାଷ୍ଟ ଜାଣ, ତାପରେ ମୁଁ ସର୍ଟ ରେ କରିବି। ପ୍ରଥମେ ବାହୁ ଥିଲା ଏ ଏ ଏ, ତାର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଏତିକି ବାହାରୁଥିଲା √3/4 a ସ୍କୋୟାର ଏତିକି ବାହାରୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ତାପରେ କଣ ହେଲା? ବାହୁଟା 120% ବଢିଗଲା। ସରି 20% ବଢିଗଲା। 20% ବଢିଗଲା ମାନେ କେତେ? ଏ ର 120/100 ଠିକ ନା ନାଇଁ? ହେଲା। ତ ବାହୁ ଏତିକି ହେଇଗଲା। ତ ଏବେ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କେତିକି ହେଇଯିବ? √3/4 a ସ୍କୋୟାର। ଇଏ 0 କୁ 0 କାଟିଦିଅ, ଇଏ 2 × 12 2 × 5 10 36/25 ହେଲା। ଏବେ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଏତିକି ହେଇଗଲା। କେତିକି ହେଇଗଲା? ଏତିକି ହେଇଗଲା। ତ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କେତିକି ବଢିଲା ସେଟା ଆମେ ଦେଖିବା। ଏଇଟା ମାଇଣ୍ଡଫୁଲି ତମେ ବୁଝିବ। ସବୁଠୁ ଗୋଟେ ଭଲ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ତମେ କନସେପ୍ଟ ଜାଣିବା ଦରକାର। ପ୍ରଥମେ ତାର ଯେତେବେଳେ ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ କେତେ ଥିଲା? ଏ ଏ ଏ ଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଆମେ ଯଦି କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ବାହାର କରିବା, √3/4 a ସ୍କୋୟାର ହେଇଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ବାହୁଟା କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ବଢିଗଲା? ବାହୁଟା 20% ବଢିଗଲା। ମାନେ ଏ ର 20% କେତେ? 20/100। 20/100 ଏତିକି। ମାନେ ଏ ର a/5 ଏତିକି। ପ୍ରଥମେ ଏ ଥିଲା, ତାପରେ ଏତିକି ବଢିଗଲା, ମାନେ a ପ୍ଲସ a/5 ହେଇଗଲା। କେତେ? 5 × 5 = 6 6a/5 ହେଇଗଲା। ବୁଝ ନା ବୁଝ ନା? 6a/5 ଏଇଟାକୁ କାଟିଦେଲେ ସେଇଆ ହବନି କି? 0 କୁ 0, ଇଏ 6 ଇଏ 5, ଇଏ 6a/5। ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାଇଁ? ଦେଖ ପରସେଣ୍ଟେଜ ବି ମୁଁ ତମକୁ ପଢେଇଥିଲି, ତମେ ବୁଝିପାରୁଥିବ। ମୁଁ ଲେଖି ଦଉଛି, ବାହୁଟା କେତେ ହେଇଗଲା? 6a/5 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 ଏତିକି ହେଇଗଲା। ସିମ୍ପଲ ଜିନିଷ ତମେ ବୁଝିପାରୁଥିବ। 6a/5 ଯୋଉ ହେଇଗଲା ବାହୁ, ତ ତାର ସୂତ୍ର କଣ? √3/4 ବାହୁର ସ୍କୋୟାର। ବାହୁ ମାନେ 36, 6 ର ସ୍କୋୟାର 36, 5 ର ସ୍କୋୟାର 25, a ର ସ୍କୋୟାର a ସ୍କୋୟାର। ମାନେ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ପ୍ରଥମେ ଏତିକି ହଉଥିଲା ଯେତେବେଳେ ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଏ ଥିଲା। ବାହୁଟା ଯେତେବେଳେ 20% ବଢିଲା, ଏତିକି ହେଇଗଲା ବାହୁ, ତାମାନେ ସେତେବେଳେ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଏତିକି ଆସିଲା ହେଲା। ସେ ପଚାରିଛି ବାଇ ହ୍ୱାଟ ପରସେଣ୍ଟ ଡଜ ଇଟ୍ସ ଏରିଆ ଇନକ୍ରିଜ। ମାନେ ଏଇ କ୍ଷେତ୍ରଫଳଟା ଏତିକି ଥିଲା, ଏବେ ଯୋଉ କ୍ଷେତ୍ରଫଳଟା ଏତିକି ହେଇଗଲା, ଏଟା କେତେ ବଢିଲା?
ବା ଏଇ କ୍ଷେତ୍ରଫଳଟା ୟାଠୁ କେତେ ବଡ, ଏହାର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଏୟା। ଦେଖ କେତେ ବଡ ଫାଷ୍ଟ ବାହାର କରିବା, √3/4 a² 36/25, ଏଇଟା ଆମେ ଫେଡିଦେଲେ କେତିକି ବଡ ବାହାରିବ, ମାଇନସ √3/4 a² ହେଲା। ଫେଡିଲେ କେତେ ବାହାରିବ, √3/4 a² କମନ ଗଲେ 36/25 ମାଇନସ 1 ହେଲେ √3/4 a², ଇଏ ହେଇଯିବ 36 ମାଇନସ 25 କେତେ, 36 ମାଇନସ 25/25 ଏତିକି ହେଇଯିବ, ମାନେ କେତେ ପରେ ହେଇଗଲା 11, ଏଟା ହେଇଗଲା 11 ହେଲା। ଏତିକି ବଢି ଯାଇଛି, କେତିକି ବଢିଛି, ଏତିକି ବଢିଛି, କିନ୍ତୁ ସେ କେତିକି ବଢିଛି ବୋଲି ପଚାରନି, ସେ ପରସେଣ୍ଟେଜରେ କେତେ ବଢିଛି ବୋଲି ପଚାରିଛି। ଦେଖ ଯୋଉଟା କରୁଛି ଏଠି, କେତିକି ବଢିଛି ଟୋଟାଲ ଏତିକି, ଏଇଟା କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ବଢିଛି ଦେଖ, √3/4 a² 11/25 ବଢିଛି, ଏଇଟା ଯୋଉ ବଢିଛି କାହା ଅପେକ୍ଷା ବଢିଛି, ୟା ଅପେକ୍ଷା ଏତିକି ବଢି ଯାଇଛି ଅଧିକ, ତ ଯାହା ଅପେକ୍ଷା ବଢିଛି ସେଟାକୁ ତଳେ ରଖିବ, √3/4 a², ଆମେ ୟାର ପରସେଣ୍ଟ ବାହାର କରିବା, ମାନେ 100ରେ ଗୁଣିବା। ଦେଖ √3/4 a² କୁ √3/4 a² କଟିଗଲା, 11/25 ଗୁଣନ 100 ରହିଲା, 25 ଚଉକୁ କେତେ 100, 11 ଚଉକୁ କେତେ 44%। ଏଇଟା ହେଇଯିବ ଅପସନ ବି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। କିନ୍ତୁ ଏତେ ସବୁ ଜିନିଷ କରିବାର ନଥିଲା, ଏତେ ସବୁ ଜିନିଷ ମୁଁ କରିବାର କାରଣ ହଉଛି କନସେପ୍ଟ ବୁଝେଇବା, ବେସିକ ରୁ ତମେ କେମିତି କରିବ, ଏଇଟାକୁ ଆମେ ରେସିଓ ମେଥଡରେ ସହଜରେ କରିପାରିବା। ଦେଖ କେମିତି, ମୁଁ କମ୍ପ୍ଲିଟ ଇରେଜ କରିଦଉଛି, ତାପରେ ମୁଁ ତମକୁ ବୁଝେଇଦେବି, ତମେ ସେଇ ମେଥଡରେ ହିଁ କରିବ। ଗୋଟେ ମିନିଟ ଅପେକ୍ଷା କର। ଦେଖ क्वेश्चन ଦେଇଛି, if the side of an equilateral triangle is increased by 20%, ଦେଖ 20% ର ଅର୍ଥ କେତେ, 20/100, 20/100 ଯଦି କଟିଯିବ 1/5 ହେଲା, ତ ଏଟା ମୁଁ 20/100 ନ ଲେଖିକି ଡାଇରେକ୍ଟ ଲେଖିଦଉଛି 1/5। ପରସେଣ୍ଟେଜ ଯୋଉମାନେ ପଢିଥିବ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବ, ଏଇ ତଳେ ଯୋଉଟା ରହିବ ସେଟା ହଉଛି ଓରିଜିନାଲ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ, ଏଟା କଣ ଓରିଜିନାଲ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ। ୟାର ଅର୍ଥ, ପ୍ରଥମେ ଯଦି ବାହୁ 5 ଥିଲା, ଓରିଜିନାଲି ଯଦି ବାହୁ କେତେ ଥିଲା 5 ଥିଲା, କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ବଢିଲା, ତାପରେ 5 ର 20% ବଢିଗଲା, କେତେ 20% ବଢିଲା, 5 ର 20% କେତେ 1, 5 ର 20% କେତେ 1, ତାମାନେ 1 ବଢିଲା, 5 ଥିଲା ସେଥିରେ 1 ବଢିଲା, କେତେ ହେଇଗଲା 6 ହେଇଗଲା। ଆଚ୍ଛା, ବାହୁ ପ୍ରଥମେ ଥିଲା 5, ତାପରେ ବଢିକି ହେଇଗଲା 6। ଆଚ୍ଛା 5 ଯଦି ଥିବ ତାହେଲେ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କେତେ ହବ, √3/4 a², ଏ କେତେ 5, 5 ର ସ୍କୋୟାର କେତେ 25 ହେଲା। ତାପରେ ଏଇ ଯୋଉ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଯେତେବେଳେ 6 ହେଇଗଲା, କେତେ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ହବ, √3/4 a² କେତେ 36, ଏତିକି ନା ନାଇଁ, ଏତିକି କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଥିଲା, ଏତିକି କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ହେଇଗଲା। ଦି ପଟେ √3/4 କାଟିଦିଅ, ମାନେ 25 ରୁ ବଢିକି କେତେ ହେଇଗଲା 36 ହେଇଗଲା, ମାନେ କେତେ ବଢିଲା ଟୋଟାଲ 11 ବଢିଗଲା। 11ଟା ଯୋଉ ବଢିଲା କାହା ଅପେକ୍ଷା ବଢିଲା, 25 ଅପେକ୍ଷା ବଢିଲା, ତ 25 କି ତଳେ ଲେଖିବ, ଆର ପରସେଣ୍ଟ ଆମେ ବାହାର କରିବା, 25 ଚଉକୁ 100, 11 ଚଉ କେତେ 44% ହେଇଯିବ ରାଇଟ ଆନ୍ସର ହେଲା। ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କି ତମେ ଏମିତି ସଲ୍ଭ କରିବାର ଥିଲା, ତ ମୁଁ ଭାବୁଛି ସମସ୍ତେ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଟା ପାଇଁ ବୁଝିପାରିଥିବ। ଏବେ 5 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା। ଦେଖ ଏଇଟା ତମର RRB NTPC 2026 ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ଯୋଉ ଏକ୍ଜାମ ହେଇଥିଲା, ମାନେ ଏବେ ଲାଟେଷ୍ଟ ଏକ୍ଜାମ ଯୋଉ ହେଇଥିଲା, ସେଇଥିରେ ତମର ଏଟା ପଡିଥିଲା ହେଲା। क्वेश्चन कौन था देखो, फाइंड द हाइट ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल whose side length is 12 सेमी। एटा गोटे इक्विलेटरल ट्रायंगल, कौन एटा गोटे इक्विलेटरल ट्रायंगल, यार कौन देछि हाइट दे देछि, हाइट केते देछि 12 सेमी दे देछि,
ଆଚ୍ଛା ହାଇଟ ର ସୂତ୍ର କଣ? ସମବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜର ହାଇଟ ର ସୂତ୍ର ହଉଛି √3/2 ଇଣ୍ଟୁ ବାହୁ ବା ଏ। ଏଟା କେତେ ଦେଇଛି? 12 ସେମି। ସରି ସରି ସରି, ଏଟା ହାଇଟ ଦେଇନି, ଏଟା ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଦେଇଦେଇଛି। ଏଟା କଣ ଦେଇଦେଇଛି? ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ। ଟିକେ ମନେ ମନସ୍କ ଥିଲି, ଦେଖ ଆଉ ଥରେ କହିଦଉଛି। ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଦେଇଦେଇଛି କେତେ? 12 ସେମି। ଏଇଟା ବି ଦେଇଛି 12 ସେମି। 12 ସେମି ହେଲା। ତ ହାଇଟ କେତେ ପଚାରିଛି? ସିମ୍ପୁଲ ଜିନିଷଟା ନା, ସୂତ୍ର ପକେଇବ √3/2 ଇଣ୍ଟୁ ଏ, ହାଇଟ ବାହାରି ପଡିବ। √3/2 ଇଣ୍ଟୁ ବାହୁ କେତେ? 12। 212 ତ 6√3 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ଫର୍ମୁଲା ପକେଇବା ବାହାର କରିବ, ଏଟା ଆନ୍ସର। ଏଇଥିରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା 6 ନମ୍ବର। ଦେଖ 6 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରେ ତମର କଣ ଦେଇଛି? ଦ ସମ୍ ଅଫ୍ perimeters of two equilateral triangle। ଦେଖ ଦିଟା ସମବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜ ଅଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ସମବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜ, ଏଇଟା ଆଉ ଗୋଟେ ସମବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜ। ବୁଝିହେଲା? ମନେକର ଆର ହଉଛି ଏ ଏ ଏ, ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ କେତେ? ଏ ଏ ଏ। ୟାର ହଉଛି ବି ବି ବି। ସିମ୍ପୁଲ ଜିନିଷ। ଦେଖ ସେ ଦେଇଛି ସମ୍ ଅଫ ପେରିମିଟର୍ସ। ଆଚ୍ଛା ଆର ପେରିମିଟର୍ସ କେତେ ହବ? ପରିସୀମା କେତେ ହବ? 3a। ୟାର କେତେ ହବ? 3b। ସେ ଦେଇଛି ଏଇ 3a ଆଉ 3b ଦି ଜଣ ଯାକର ସମ, ପେରିମିଟର ମାନଙ୍କର ସମ କେତେ ହବ? 90 ସେମି। ମାନେ 3a ପ୍ଲସ 3b କେତେ? 90 ସେମି। ତାମାନେ a ପ୍ଲସ b, 3 ଟା କମନ ନେଇଯିବ, 90 ସେମି। ତାମାନେ a ପ୍ଲସ b କେତେ ହେଇଯିବ? 90/3 ଇଜିକାଲ ଟୁ କେତେ? 30। ତ ମୁଁ ଏଇ ସବୁ କାଟିକି ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଲେଖିଦଉଛି, a ପ୍ଲସ b ର ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ? 30। a ପ୍ଲସ b କେତେ ବାହାରିଲା? 30 ସେମି। ଦେଖ ୟାର ଗୋଟେ ବାହୁ ଏ, ୟାର ବାହୁ ବି। ଆଚ୍ଛା ତାପରେ କଣ ଦେଇଛି ଦେଖିବ? ଦ ରେସିଓ ଅଫ ଦେୟାର ଏରିଆ ଇଜ 4:9। ଫାଇଣ୍ଡ ଦ ସାଇଡ ଅଫ ଦ ସ୍ମଲର ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ। ଶୁଣ, ଏଇ ଯୋଉ ଦିଟା ଯାକ ତ୍ରିଭୁଜ ଦେଇଛି, ଏଥିରୁ କୋଉଟା ଗୋଟେ ସାନ ହେଇଥିବ, କୋଉଟା ଗୋଟେ ବଡ ହେଇଥିବ। ସେଥିରୁ ପଚାରିଛି ସାନ ତ୍ରିଭୁଜର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ, କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ନୁହଁ, ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ବାହାର କର। ହେଲା, ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖ, ଦି ଜଣ ଯାକର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କେତେ ହବ? ୟାର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଆମେ ଯଦି ବାହାର କରିବା, √3/4 a ସ୍କୋୟାର। ୟାର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଯଦି ଆମେ ବାହାର କରିବା, √3/4 b ସ୍କୋୟାର। ଏତିକି ଦେଇଛି ନା ନାଇଁ? ତ ଏଇ ଦିଟା ଯାକର ଅନୁପାତ ସେ କେତେ ଦେଇଛି? 4:9। 4:9 ଦେଇଛି। ଦେଖ √3/4 କୁ √3/4 କଟିଯିବ। ତାମାନେ a ସ୍କୋୟାର ବାଇ b ସ୍କୋୟାର କେତେ ଦେଇଛି? 4/9। ସିମ୍ପୁଲ ଜିନିଷ, a ସ୍କୋୟାର ବାଇ b ସ୍କୋୟାର କେତେ ଦେଇଛି? 4/9। a ବାଇ b ତାହେଲେ କେତେ ହେଇଯିବ? 2/3। କାହିଁକି? ସ୍କୋୟାର ହଟିଲା ତ ଆମେ ରୁଟ ଓଭର ଏପଟେ ଲଗେଇଦବା। a ବାଇ b କେତେ ହେଇଯିବ? 2/3। ତ ଏଇଥିରୁ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା a ଇଜିକାଲ ଟୁ କେତେ? 2x। b ଇଜିକାଲ ଟୁ କେତେ? 3x। ୟାର ଅର୍ଥ ଏଇଆ ନୁହଁ ଯେ a ଇଜିକାଲ ଟୁ ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି 2 ଲେଖିଦବା, b ଇଜିକାଲ ଟୁ 3 ଲେଖିଦବା। ଦେଖ ଏଠି ଯଦି ଶୂନ ବି ଆମେ ଲଗେଇଦବା ତ 20/30 ଅନୁପାତ ବି ସେମ ରହିବ। ହେଲା, ତ ସେମିତି ନୁହଁ, ଏଟା 2x ନେଇ କରିବା। 2x 3x। ଏଇଠି ଆମେ କେତେ ବାହାର କଲେ? a ପ୍ଲସ b 30 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ତାମାନେ 2x ରେ 3x ମିଶିଲେ କେତେ? 5x। a ପ୍ଲସ b ଏଇଟା କେତେ? 30। ତ x ର ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ? 5/16। ହେଲେ କଣ ପଚାରିଛି? ଫାଇଣ୍ଡ ଦ ସାଇଡ ଅଫ ସ୍ମଲର ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ। ଆଚ୍ଛା ସ୍ମଲ ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ କୋଉଟା ହେଇଥିବ? ଯାର ଏରିଆ ବି ସ୍ମଲ ଥିବ। ଏରିଆ ସ୍ମଲ କାର? ଏରିଆ ଟା ସ୍ମଲ କାର? ଯାର 4। ହେଲା, ତ 2x ର ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ ବାହାରିବ? 12। 3x ର ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ ବାହାରିବ? 18। ସାନ କୋଉଟା? 12। ରାଇଟ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ ସି। ହେଲା, ଏଇଟା ମୁଁ ମୋ ତରଫରୁ ବେଷ୍ଟ ବେଷ୍ଟ ବୁଝେଇଛି। ଯଦି ବୁଝିପାରିନଥିବ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ତମେ ଜଣେଇବ। ତମେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ନମ୍ବର ଲେଖିବ ଯେ 6 ନମ୍ବର ଟା ମୁଁ ବୁଝିପାରିଲିନି। ହେଲା, ଏମିତି ଲେଖିବ, ମୁଁ ଆଉଥରେ ବୁଝେଇବି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା ଏବେ।
द अल्टीट्यूड, अल्टीट्यूड माने मन रखि तो हाइट, अल्टीट्यूड माने कौन हाइट। द अल्टीट्यूड ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल इज 5√3 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया। 2025 एसएससी सीएचएसएल एग्जाम रे तमरे क्वेश्चन आस्थिला। देखो गोटे समबाहु त्रिभुज अछि, कौन छी गोटे समबाहु त्रिभुज, तार अल्टीट्यूड हाइट केते दे देछि 5√3 सेमी हाइट दे देछि। अच्छा हाइट र सूत्र कौन, समबाहु त्रिभुजर √3/2 × a माने बाहु इजिकल टू केते 5√3। देखो √3 की √3 दी पटु कटि गला, a इजिकल टू ए 5 एपट अछि, दुईटा पटे गुणी हे जिवो 10, तो बाहु केते बाहरला 10 बाहर पइला। फाइंड इट्स एरिया, यार कौन बाहर करिया क्षेत्रफल बाहर करिया। सूत्र कौन √3/4 × a² √3/4 × ए केते 10, 10 ର ସ୍କୋୟାର କେତେ 100, 4 की 100 ରେ କାଟିଲେ 25, तो जो 25√3 सेमी स्क्वायर इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बुझिएला। एगो क्वेश्चन नंबर 8 हम करिया। देखो कौन देछि, इफ द एरिया ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल इज 36√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड इट्स हाइट। एटा भी 2025 माने लाटेस्ट क्वेश्चन एसएससी सीजीएल रे पचारछि। एटा होछि गोटे समबाहु त्रिभुज, कौन इक्विलैटरल ट्रायंगल। ए समबाहु त्रिभुजर क्षेत्रफल केते देछि 36√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, माने √3/4 a² एटा क्षेत्रफल, एटा केते देछि 36√3, √3 की √3 कटि गला, a² इजिकल टू केते हेजिवो 36 गुणन 4, a केते हेजिवो 36 गुणन 4 ର ରୁଟ ଓଭର 36 ରହିଯିବ 6, 4 ରହିଯିବ 2, ତ a କେତେ ବାହାରିଲା 12 ସେମି, ଏଟା କେତେ ବାହାରିଲା 12 ସେମି। फाइंड इट्स हाइट पचारछि, देखो बाहु बाहर पड़ला 12 सेमी, ये 12 सेमी, तो हाइट केंद्र बाहर करिया, हाइट ର सूत्र होछि √3/2 × बाहु बा ए, तो √3/2 × बाहु केते 12, 200, तो 6√3 सेंटीमीटर राइट आंसर हे जिवो, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हैला। एबे नेक्स्ट क्वेश्चन करिया हमें। देखो एसएससी सीजीएल रो मेंस रे पडिथिला, एटा टायर 2 रो क्वेश्चन ए 2025 रो। देखो the perimeter of an equilateral triangle is equal to the perimeter of a hexagon। सुनो हेक्सागन एपर्यंत मु तुमको पढ़ेइली, एटा तुम होल्ड करके रखिबो, जेतेबेले मु तुमको हेक्सागन चैप्टर पढ़ेइ देबी सेतेबेले तुम एटा बुझि परिबो। देखो तथापि तमे हेक्सागन पढ़िन, तथापि तमे एटा बुझि परिबो, मो मते मु एटा करि दोछि हैला। देखो एटा गोटे हेक्सागन, हेक्सा माने कोन, हेक्सा माने होछि 6, हेक्सागन माने कोन 6 टा बाहु थिबो। देखो ये होछि गोटे हेक्सागन, ହେଲା ये होछि कोन, ये गोटे हेक्सागन, यार प्रत्येक बाहु समान। देखो एई हेक्सागन को तमे जदि देखिबो भलरे, ए मझिरे जदि गोटे बिंदु नै जिवो, ये केतोटा त्रिभुज हेजिवो, गोटे दिटा तीनटा चारटा पांचटा छटा, गोटे दिटा तीनटा चारटा पांचटा छटा, एई हेक्सागन टा कोन हेजिवो 6टा समबाहु त्रिभुज, 6 समबाहु त्रिभुज। ए जो त्रिभुज गुड़ा एरा सब कौन एरा सब हेक्सागन पढ़ला बेले कहबी, किंतु एबे मन रख जे गोटे हेक्सागन 6टा समबाहु त्रिभुज को मिसेके हेछि हैला। तामाने आर बाहु को आमे केते नै जा मन इच्छा नै जा बी, एटा बी, एटा बी, एटा बी, एटा बी, एटा बी, ताने समबाहु त्रिभुजर भी सब बाहु केते हेजिवो बी बी हेजिवो ना नै। तो गोटे समबाहु त्रिभुजर क्षेत्रफल केते हेजिवो √3/4 b², किंतु 6टा त्रिभुज, तो इंटू हमको 6 करिया पे पड़िबो। एटा एटा काहार आमे बाहर कले, ए जो फार्मूलाटा एटा होछि हेक्सागन रो क्षेत्रफल सूत्र। अच्छा हेक्सागन रो क्षेत्रफल सूत्र केते देछि 24√3, केते 24√3,
√3 की √3 कटिगला 6 चौकु 24 बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 गुणन 4 एई 4 टा जो थिला एपटे गुणन हे गला बी इज इक्वल टू केते हे जिवो 4 गुणन 4 रो रूट ओवर इज इक्वल टू 4 ହେଲା ତା ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ହେକ୍ସାଗନ ର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାହୁ କେତେ 4 ବାହାରି ଗଲା ତାପରେ କଣ ଦେଇଛି ଦେଖିବା ତାପରେ କଣ ଦେଇଛି ଆମେ ଦେଖିବା ଦ ପେରିମିଟର ଅଫ ଆନ୍ ଇକ୍ୱିଲାଟରାଲ ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ ମନେକର ଗୋଟେ ସମବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜ ଅଛି ତା ବାହୁକୁ ଆମେ ନେଇ ଯାଇଛେ ଏ ତା ପେରିମିଟର କେତେ 3a द पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल माने 3a टा इज इक्वल टू समान कहा सह पेरीमीटर ऑफ हेक्सागन हेक्सागन रा केतुटा बाहु गोटे दुईटा तीनटा चारटा पांचटा छटा छटा बाहु माने तार पेरीमीटर केते हो छटा बाहु मिसिले माने 6b 3 को 6 रे काटले 2 ता माने a रो वैल्यू केते 2b ता माने a केते हे जिवो b रो मूल्य 4 बाहर करले हमें 2 into 4 a बाहरला 8 सेंटीमीटर किंतु हम प्रश्न को पचारछि फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल ए ट्रायंगल रो बाहु समबाहु त्रिभुज रो बाहु केते 8 है तार क्षेत्रफल केते बारे √3/4 ए स्क्वायर ए माने केते 8 है 8 रो स्क्वायर केते 64 तो 4 की 64 रे काटले 16 ये जो 16 √3 सेमी स्क्वायर हैला ऑप्शन बी इज द राइट आंसर आउ थरे मु कहि दोजी हेक्सागन ए पर्यंत मु तुमको पढे पॉलीगन चैप्टर जेते आसीबो हेते बेला हम हेक्सागन हरिका ही पढिया किंतु एबे तमे सिंपली एतिकी जिंस करि परिबो सिंपल तुमको एतिकी मन रखियार अछि गोटे हेक्सागन 6टा समबाहु त्रिभुज को नेकी गठित हैला एई कांसेप्ट रे तमे क्वेश्चन टा तमे सॉल्व करि परिबो एबे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा देखो फ्रॉम ए पॉइंट इनसाइड एन इक्विलैटरल ट्रायंगल एटा होछि गोटे कोन समबाहु त्रिभुज इक्विलैटरल ट्रायंगल फ्रॉम ए पॉइंट इनसाइड इनसाइड माने भितरे माने ये समबाहु त्रिभुज भितरे गोटे बिंदु द परपेंडिकुलर डिस्टेंस टू द थ्री साइड एटा गोटे हमें बिंदु यार कांसेप्ट मु तुमको पढाई छी भलो भाबरे एई बिंदु रु प्रत्येक बाहु प्रति जो लंब बा उच्चता तार दैर्घ्य देछि 3 सेमी 4 सेमी 5 सेमी एटा मने करा गोटे लंब एटा गोटे लंब एई बाहु प्रति एटा गोटे लंब एई बाहु प्रति हैला तीनटा लंब एटा दे देला 3 एटा 4 एटा 5 सेमी फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल देखो याकू नेकी मु कोन कांसेप्ट पढाइथिली तुमको भी देखिया पे चाहि देखो गोटे मिनिट वेट करो बड़े लाग क्वेश्चन एटा तो नहीं बोले एटा तो गोटे मिनिट अपेक्षा करो हाड़ा सेटा मिलुनी मु तुमको आउ थरे कहि दोची हैला देखो तुमको मु कांसेप्ट कहिथिली गोटे समबाहु त्रिभुज रे ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ବିନ୍ଦୁରେ ତାର ତିନି ବାହୁ ପ୍ରତି ଲମ୍ବ ଅଙ୍କନ କରାହେଇଥିବ ତ ଏଇ ତିନିଟା ଯାକର ଦୈର୍ଘ୍ୟର ସମଷ୍ଟି ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ତାର ଉଚ୍ଚତା ମାନେ ସମବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜର ଉଚ୍ଚତା କେମିତି ବାହାରିବ ଏଇ ତିନିଟା ଯାକ ମିଶେଇଲେ ବାହାରିବ ଏଟା ପ୍ରମାଣ କରିକି ବି ତମକୁ ଦେଖେଇଥିଲି 5 4 9 3 12 5 ମିଶାଣ 4 ମିଶାଣ 3 ଏଟା କେତେ ହେଇଯିବ 12 ସେମି ହେଇଯିବ ତ ତାର ଉଚ୍ଚତାର ସୂତ୍ର କଣ √3/2 ଇንଟୁ ବାହୁ ଏଟା କେତେ 12 ସେମି तामाने ए रो वैल्यू केते बाहरियो 12 into 2/√3 12 into 2/√3 एटा जो 24/√3 हैला ऊपर हमें गोटे √3 गुणिया तळे √3 गुणिया तो 24 √3/3 ये जो 8 √3 बाहु केते बाहरला 8 √3 ताल तार क्षेत्रफल पचारिछि कोन पचारिछि क्षेत्रफल √3/4 into बाहु रो स्क्वायर बाहु बेले 8 √3 रो स्क्वायर केते हिजो √3 गुणन 8 अष्टा 64 √3 रो स्क्वायर 3/4 4 की 64 रे काटले 16 16 3 के 48 √3 सेमी स्क्वायर यार राइट आंसर है जो ऑप्शन ए
ଏଇଟା ଯଦି ତମେ ବୁଝିପାରିଲନି ତାହେଲେ ତମେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ ରେ ମତେ ପଚାରି ପାରିବ ହେଲା। ଏବେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା। ଦେଖ ଏସଏସସି ସିଜିଏଲ ରେ ତମର ଆସିଛି 2025 ର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଦ ପେରିମିଟର ଅଫ ଆନ୍ ଆଇସୋସେଲ ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ। ଆଇସୋସେଲ ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ ମାନେ କଣ? ସମଦ୍ୱିବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜ। ଏଇଟା ଦେଖ ଗୋଟେ ସମଦ୍ୱିବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜ ହେଲା। ଏଇ ବାହୁ ସମାନ। ଏଟା ଏ, ଏଟା ଏ। ମନେ କର, ନା ଦେଇ ଦଉଛି ଏ বি সি। এটা এ, এটা বি, এটা সি ହେଲା। ତ B is equal to C ହବ, କାହିଁକି ନା ସମଦ୍ୱିବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜ। କଣ ଦେଇଛି? ଦ ପେରିମିଟର ଅଫ ଆନ୍ ଆଇସୋସେଲ ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ ମାନେ A ପ୍ଲସ B ପ୍ଲସ C କେତେ ଦେଇଛି? 50 ସେମି। ଇଫ୍ ଦ ଅନଇକ୍ୱାଲ ସାଇଡ ଇଜ 18 ସେମି। ଇଫ୍ ଦ ଅନଇକ୍ୱାଲ ସାଇଡ ଇଜ 18 ସେମି ମାନେ ଏଇଟା ଇକ୍ୱାଲ ନୁହଁ, ଏଇ ଦିଟା ଯାକ ସମାନ ନା ଇକ୍ୱାଲ। ଏଇଟା ଦେଇଦେଲା 18 ସେମି। ତାମାନେ A ପ୍ଲସ B ପ୍ଲସ C, ଏଟା କେତେ ଦେଇଦେଲା? 18। ଆଉ B ପ୍ଲସ C ଦେଇଦେଲା କେତେ? ମିଶି B ପ୍ଲସ C ଏଠି ଦେଇଦେଲା ଇଜିକାଲ ଟୁ 50। ତ B ପ୍ଲସ C କେତେ ହେଇଯିବ? 50 ରୁ 18 ଗଲେ 32। এই କୋଶ୍ଚିନ୍ ଟା ମୁଁ ତମକୁ କରେଇଛି। এই କୋଶ୍ଚିନ୍ ଟା ତମକୁ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ କରେଇଛି, ତମେ ଦେଖିଦବ ସେଇଟା ହେଲା। এই କୋଶ୍ଚିନ୍ ଟା ଅଲରେଡି ମୁଁ କରେଇଛି, ଏଟା ରିପିଟ ହେଇଯାଇଛି, ଏଟା ତମେ ନିଜେ ସଲ୍ଭ କରିବ। ଛାଡ, ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା। ଦେଖ RRB NTPC 2025 ରେ ତମର ଏଇ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଟା ଆସିଥିଲା ହେଲା। କୋଶ୍ଚିନ୍ କଣ ଦେଇଛି ଦେଖ, ଏଟା ଗୋଟେ ସମଦ୍ୱିବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜ ହେଲା। ଏଟା ଗୋଟେ ସମଦ୍ୱିବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜ। ଏଇଥିରେ ମନେକର ଏଇ ଦିଟା ଯାକ ବାହୁ ସମାନ। ସମାନ ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ କେତେ? 13। ଏଇଟା ବି 13, ଏଇଟା ବି 13। ଆଉ ତାର ଭୂମିଟା କେତେ ଦେଇଛି? 24। ଏଇଟା ଦେଇଦେଲା 24। ସେ ପଚାରିଛି ଫାଇଣ୍ଡ ଦ ହାଇଟ୍ କରେସ୍ପଣ୍ଡିଙ୍ଗ ଟୁ ଦ ବେସ୍, ମାନେ ହାଇଟ୍ ଟା କେତେ? ତ ମୁଁ କହିଥିଲି ସମଦ୍ୱିବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜରେ ଯେତେବେଳେ ହାଇଟ୍ ଆମେ ଅଙ୍କନ କରିବା, ଏଇଟା ସମାନ ହେଇଯିବ, ସମଦ୍ୱିଖଣ୍ଡ ହେଇଯିବ। ତାମାନେ ଇଏ 12, ଇଏ 12। ଆଚ୍ଛା, ତମେ ଏତିକି ଜାଣିଛ ନା ଜାଣିନ? 5, 12, 13 ଏଇଟା ଗୋଟେ କଣ ହେଇଯିବ? ଟ୍ରାଇପ୍ଲେଟ। ଯୋଉଠି 13 ଟା କଣ ହେଇଯିବ? ହାଇପୋଟେନିୟସ। ଏଠି 12 ଟା ଦେଖ ଭୂମି ହେଇଗଲା, ମାନେ ବେଶ ହେଇଗଲା। ଏଇ ପି ଟା ତାହେଲେ ଅଟୋମେଟିକ 5 ହେଇଯିବନି, କାହିଁକି ନା ଇଏ ଗୋଟେ ସମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜ। ଏଠି 90 ଡିଗ୍ରୀ ହେଇଯିବ। ଇଏ 5 ହବ ନା ନାଇଁ? 5, 12, 13 ହେଲେ ସିନା ଫିଟ୍ ହବ। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହାଇଟ୍ ର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ବାହାରିଲା? 5 ସେମି। ସହଜ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଥିଲା, RRB NTPC ଭଳିଆ ଏକ୍ସାମ ରେ ପଚାରିଲା ହେଲା। ତ ମୋ ମତରେ ଆଜିର କ୍ଲାସକୁ ଆମେ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରିବା। ତମର ଦେଖ ଆହୁରି ବି ବହୁତ ସାରା କୋଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି, ଦେଖ ସବୁ PYQ। ସବୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ ରେ କରିବା ହେଲା। ତ ଆଜିର କ୍ଲାସ ଯଦି ତମକୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ତାହେଲେ କ୍ଲାସ ଟାକୁ ତମ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରିବ, ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିକି ରଖିଦବ। ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ଆମେ ଦେଖା ହବା।